or ETS. Is a series of compounds that transfers electrons from donors to acceptors along with the transfer of protons across a membrane. So this process. So from here the electrons are transferred through a series of compounds. So this is called an electron transport system. There are many compounds. So along with that, there will be transfer of protons across the membrane. So during cellular oxidation, the metabolite NADH and FADH was already studied in the Krebs cycle. There are so many NADH and FADH which are produced. It's situated at one end, this end. Here, bhagath NADH, FADH now, and the molecular oxygen at the other end. Each side, this bhagath molecular oxygen. The hydrogen and electron acceptor are serially arranged in between the metabolite and oxygen. ഹൈഡ്രജനെയും ഇലക്ട്രോണിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും കാണാം. They function as carriers transferring electrons finally to molecular oxygen to form water. അപ്പോൾ NADH നിന്ന് NAD ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോൺ നേരെ ഇവിടെ നേരെ ഇതുവഴി നേരെ എവിടത്തേക്ക് എത്തും? സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെംബ്രെയിൻ അവിടത്തേക്ക് എത്തും. ഇലക്ട്രോൺസ് അതേ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് നേരെ ഫൈനലി റീച്ചസ് ടു ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ടു ഫോം വാട്ടർ. ദീസ് ചെയിൻ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടെർമിനൽ ഓക്സിജൻ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ETS. ഇതിനാണ് ETS എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So all these ones are called ETS. In prokaryotes, it is located in the plasma membrane, while in eukaryotes, it is located in the inner mitochondrial membrane. So this is the mitochondria. You can see the intermembrane space are there. So this is the inner membrane, and this is the outer membrane, and this is the matrix. And where you locate this, all this electron transport system is located in the inner mitochondrial membrane. ഇവിടെയാണ് mitochondrial membrane. You can see here, no, ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. Components of respiratory chains are, what are the components of electron transport chain? NAD, FAD, ubiquinone അല്ലെങ്കിൽ coenzyme Q എന്ന് പറയും, and cytochromes. All these are the part of the electron transport system. So this is the intermembrane, this is the inner membrane, this is the outer membrane, and this is the matrix where the Krebs cycle happens. Krebs cycle take place. Citric acid cycle ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? There are a lot of NADH and FADH are produced. The NADH FADHന്റെ ഫൈനലായിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്താണ്? For the production of ATP. And how does the ATP is produced? So this is produced, the ATP is produced through the electron transport system that's situated in the inner mitochondrial membrane. ഇവിടെയൊക്കെയാണത്. ഈ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ മെംബ്രെയിനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കാണും. ഒന്നോ രണ്ടല്ല കുറേ കാണും. രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ NADH നിന്നും FADH നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ATP എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. As you know, NAD and FAD are serve as hydrogen carriers. NAD accepts one electrons and reduced to NADH. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ FAD റിസീവ് കഴിഞ്ഞാൽ FADH ആയിട്ട് മാറും. യുബിക്വിനോൺ ഈസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കോയിൻസൈം Q പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ യുബിക്വിനോൺ എന്ന് പറയും.
is lipophilic and hence can diffuse freely within the inner mitochondrial membrane and act as electron carrier. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് കോയിൻസിൻ ക്യൂവിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിലൂടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കോയിൻസിൻ ക്യൂവിന് it can move freely. Cytochromes are the iron-containing hemoproteins. They are universally present on aerobic cells. So this receives electron from ubiquinone. അപ്പോൾ കോയിൻസിൻ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യുബിക്കിനോണിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈറ്റോക്രോംസ് ആണ്. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർ ദം ഫൈനലി ടു ഓക്സിജനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ NADH നിന്ന് NAD ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു കോയിൻസിൻ ക്യൂ. ഇതുവഴി ഈ സിസ്റ്റം വഴി നേരെ എവിടത്തേക്ക് എത്തും, നേരെ ഓക്സിജനിലേക്ക് എത്തി ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് മാറും. There are three classes of cytochromes. Cytochromes A, B, and C. There are 5 major kinds of them occur in a chain. So what are the cytochromes? So cytochromes B, cytochrome C1, cytochrome C, cytochrome A, and cytochrome A3 are the 5 major kinds of cytochromes. Only cytochrome A3 can directly donate electrons to molecular oxygen. അപ്പോൾ cytochrome A3 എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്സിജനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോക്രോം A3 ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ്. ചിലപ്പോൾ നെറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സൈറ്റോക്രോം A3 ഈസ് നോൺ ആസ് സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ്. So the final acceptor of electron is molecular oxygen. Who transfers electron to oxygen is the cytochrome A3. Cytochrome C is a mobile carrier just like ubiquinone. ഇത് യുബിക്കിനോൺ പോലെ തന്നെ സൈറ്റോക്രോം സിയും എന്തിനാണ്, ഒരു മൊബൈൽ കാരിയറാണ്, ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പം സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. NADHൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം ATP ഉണ്ടാക്കലാണ്. അതായത് അതിനാവശ്യമായ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ADP കാണാം. ADP ഉണ്ടാവും, ഫോസ്ഫേറ്റിലുണ്ടാവും. എവിടെ? ഈ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ ധാരാളം ADPയും ഫോസ്ഫേറ്റും കാണും. അതായത് ATP ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണ് ADP പ്ലസ് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ADPയും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റും ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിനെ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? എനർജി ആവശ്യമാണ്. ആ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്രബ് സൈക്കിളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്താവും, NADHും FADH ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. ഈ NADHനും FADHനും എന്ത് ഫോം ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് ATPയെയും ഇനോർഗാനിക് ഫോഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാട്ടറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിൻ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? There are 4 complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. 1, 2, 3 and 4. There are 4 complex. ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് 1 ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം NADH ടു യുബിക്കിനോൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ NADHന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നേരെ യുബിക്കിനോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തേൻ്റെയോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം FADH. എവിടെയാണ് FADH? FADH നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ യുബിക്കിനോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം, കോംപ്ലക്സ് 2ൻ്റെ ധർമ്മം. കോംപ്ലക്സ് 3 കാറ്റലൈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം യുബിക്കിനോണിന് സൈറ്റോക്രോം സിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് 3 ആണ്. ദെൻ കോംപ്ലക്സ് 4 പറഞ്ഞത് ദിസ് വൺ, കോംപ്ലക്സ് 4 completes the sequence by transferring electron from cytochrome C. Cytochrome C ന്ന് എവിടത്തേക്ക്, ഓക്സിജനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് 4 ആണ്. കോംപ്ലക്സ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അത് ATP നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം സിസ്റ്റാണ്, ATP സിന്തേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കോംപ്ലക്സ് 1ന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് NADH ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് കോംപ്ലക്സ്. NADH ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് കോംപ്ലക്സ്. ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. NADH നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് റിമൂവ് ഹിയർ. NAD+H+ ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ കോംപ്ലക്സ്
1 ആണ് ഈ ഒരു സാധനം. NADH dehydrogenase interact with NADH. Okay. In this reaction, ubiquinone accept 2 electrons from NADH. Here, ഈ Q എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ NADH NAD ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ നേരെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടത്തേക്ക് പോകും. ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആര് സ്വീകരിക്കും? ദിസ് Q സ്വീകരിക്കും. യുബിക്വിനോൺ സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? യുബിക്വിനോൾ ആയിട്ട് മാറും. UKH2 ഹിയർ യുബിക്വിനോൾ ആയിട്ട് മാറും. Soon diffuses from complex 1 to complex 3. ഇവിടുന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നേരെ കോംപ്ലക്സ് 3യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വാട്ട് യുബിക്വിനോൺ ആയിട്ട് മാറും. The flow of electron from UQ through complex 1 is seconded by the flow of electrons from the mitochondrial matrix to the inner mitochondrial membrane. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? NADH NAD പ്ലസ് H പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, ഓക്സിജനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ പ്രോട്ടോൺസ് ഇവിടുന്ന് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, ഇവിടത്തേക്ക്. അതായത് ഇത് സാധനമാണ് ഇന്റർ മെംബ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. കോംപ്ലക്സ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കോംപ്ലക്സ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് എൻസൈം. സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് എൻസൈം. സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് എൻസൈം അവിടെയുള്ളത് ഇത് മെംബ്രെയിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. ഇന്റർ മെംബ്രെയിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. കോംപ്ലക്സ് 3 പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈറ്റോക്രോം ബി കാണാം, സൈറ്റോക്രോം C1 കാണാം. So it's also known as ubiquinone, cytochrome C, oxyreductase. The flow of electron from complex 3 ultimately results in the oxidation of ubiquinone and reduction of cytochrome C complex serve as a proton. It serve as a proton pump. Proton pump എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പ്രോട്ടോൺ നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇതൊക്കെ. Complex 4 also called cytochrome oxidase എന്ന് പറയും. Consists of A and A3. This is also serve as a proton pump. Proton ഇവിടുന്ന് മാട്രിക്സിന് ഇന്റർമെംബ്രെയിനിലേക്ക് സ്പേസിലേക്ക് പോകും. So what are the major steps in the electron transport system? Firstly, NADH dehydrogenase remove hydrogen ions from NADH, undergo ionization and split up into protons and 2 electrons. 2 electrons ആയിട്ട് മാറും. These പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് നേരെ ഇന്റർ മെംബ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ത്രൂ ദ ഈ കോംപ്ലക്സ് 1 അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കാരിയർ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യുബിക്വിനോൺ Q, coenzyme Q, and transfer to the complex 3യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. For FADH2 electron carrier is also coenzyme Q. FADH-ന് coenzyme Q തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കോംപ്ലക്സ് 3യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്, ഇവിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. Protons are simultaneously released when they accepted to the space between the inner and outer mitochondrial membrane. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും NADHO അല്ലെങ്കിൽ FADH2 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ മാട്രിക്സിലൂടെ വെച്ചിട്ട് NADH എന്തായിട്ട് മാറും? NAD പ്ലസ് H പ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ FAD പ്ലസ് H പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള H പ്ലസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇസ് പംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ
ഇന്റർമെംബ്രെയിൻ ഈ സ്പേസിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സ്പേസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഇവിടത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്.